اور آج تو ویسے ہی 7 محرم آ گئی عزاداروں، کیا آج بھی مجھے مسائل پڑھنے پڑیں گے؟ محرم کی 7 ہو گئی، تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، تاریخ دوسری تھی کہ وارد ہوئے امام، اور تیسری کو آ گئی فوج سپاہ و شام، چوتھی کو تھی جو شمر کے آنے کی دھوم دھام، پنجم کو کربلا کی زمین بھر گئی تمام، نرگاہ ہوا ششم کو شہ مشرقین پر، ہفتم سے بند ہو گیا پانی حسین کا۔ آج حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی ہیں، اللہ تاش اللہ تاش ہائے پیاس، ساقیے کوثر کے بچے پیاسے ہیں، ساقیے کوثر کی بیٹیاں پیاسی ہیں، جن کی ماں کے مہر میں کائنات کا پانی ہے نا، اس بی بی کے بچے پانی کو تڑپ رہے ہیں۔ 7 آ گئی عزاداروں، اور آج تو آپ اس کا ذکر سنتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ان بحثوں سے نکل آئیے کہ قاسم کا عقد ہوا کہ نہیں ہوا، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ جو مہدی اٹھتی ہے نا قاسم کی، یہ ایک ماں کی حسرت ہے۔ میں سوال کروں آپ سے، حسین کا تابوت اٹھا؟ نہیں اٹھا، آپ اٹھاتے ہیں حسرت میں۔ حسین کو پانی ملا؟ نہیں ملا، آپ سبیرے لگاتے ہیں حسرت میں۔ ٹھیک ہے، وہ ویسے اپنی جگہ، شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ قاسم اپنی ماں کا جوان بیٹا تو ہے نا، ہر ماں کو حسرت ہوتی ہے میرا بچہ صحرا پہنے۔ اس مہدی کو ماں کی حسرت سمجھا کرو۔ 7 محرم آ گئی، شب عاشور۔ مولا کہتے ہیں جب میں فہرست شہادت پڑھ رہا تھا، محضر نامہ پڑھ رہا تھا، تو ایک بچہ تھا 13 برس کا قاسم، جو بار بار قدموں پہ بلند ہوتا تھا اور کہتا تھا چچا جان کیا میرا نام ہے، چچا جان کیا میرا نام ہے۔ تو حسین نے ایک سوال کر لیا، کیف الموت عندک یا بنی القاسم، اے میرے بچے قاسم موت کو کیسا پاتے ہو؟ تو جواب دیا شہزادے نے، یا ماں چچا جان احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیرین۔ تو تڑپ کے ایک جملہ کہا حسین نے، قاسم تم اپنا نام پوچھتے ہو، ارے اس میں تو اصغر کا بھی نام ہے۔ تڑپ گیا فروا کا لال قاسم، امو جان میرا بھائی علی اصغر، ارے علی اصغر تو ابھی چل نہیں سکتا، کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم میں ہاتھوں پہ لے کے جاؤں گا، میں کہوں گا اے میرے شہزادے، اے حسن کے لال قاسم، آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی خیموں میں آئے، اے کاش ذرا شام غریبہ میں آنا، جب دشمن نیزے لے کے علی کی بیٹیوں کے خیموں میں داخل ہوں گے۔ عزاداروں، امام کہتے ہیں قاسم خیمے سے نکلے شب عاشور، پشتے خیمہ جناب قاسم نے دیکھا کہ علی اکبر و عباس ایک گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو؟ علی اکبر کہتے ہیں چچا عباس کل آپ مت جائیے گا، آپ بابا کا زور کمر ہے، آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ عباس بولے نہیں علی اکبر کل تم مت جانا، تم آقا کا نور نظر ہو، تم چلے گئے تو بھیا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ قاسم کہتے ہیں میں نے یہ گفتگو سنی، جلدی جلدی قدم لیے، میں نے کہا چچا عباس کل نہ آپ جائیے گا، بھیا علی اکبر کل نہ آپ جائیے گا، ارے میں تو یتیم ہوں نا، میں یتیم ہوں، میرے جانے سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، کل میں چلا جاؤں گا۔ سینے سے لگا لیا عباس نے، اے قاسم اے شہزادے کیا کہتے ہو، تم تو مولا حسن کی یادگار ہو۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آج ایک یتیم کا ذکر ہے، آج ایک یتیم کا پرسہ ہے، یتیموں کی بات آئے تو غیر بھی آ جاتے ہیں۔ عزاداروں پرسہ دیجئے گا اپنے آقا حسن کو۔ کون؟ حسن کا یتیم قاسم۔ روز عاشور جب ایک مرتبہ حسین کے خیموں میں آئے، اے چچا جان مجھے اجازت دیجئے، تو روایت کا جملہ ہے حسین نے ایک مرتبہ سر سے لے کے
पांव तक कासिम को देखा, इमाम की आंखों में आंसू आ गए और एक जुमला कहा, नहीं मेरे बच्चे कासिम, तुम मेरे भैया की यादगार हो, मैं इजाजत नहीं दूंगा। अज़ादारों बच्चा खैमे में आ गया। खैमे में एक मर्तबा अजीब अंदाज से सर को घुटनों में रखा और बुलंद आवाज से रोने लगा। आप जानते हैं ना, बेवा माओं से बर्दाश्त नहीं होता कि उनके यतीम बच्चे रोए। एक मर्तबा कासिम की माँ ने देखा, करीब आ गई, ऐ मेरे बच्चे कासिम क्या हुआ? कहा अम्मा, चचा जान लड़ने की इजाजत नहीं देते, चचा जान मुझे इजाजत नहीं देते। तो माँ ने कहा, कासिम याद है तुम्हारे बाबा को जब जहर मिला था और जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे थे, तो उस आलम में तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे बाजू पे एक तावीज बांधा था और कहा था, कासिम जब मुश्किल बढ़ जाए इसको खोल लेना। ए कासिम, इससे बड़ी मुश्किल क्या होगी? अरे अकेला रह गया सैयदा का बेटा। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों जल्दी जल्दी कासिम ने एक मर्तबा तावीज़ को खोला। अब तो तावीज़ को पढ़ना शुरू किया। तावीज़ नहीं था, वसीयत नामा था, भाई की तहरीर थी, एक भाई के नाम थी। एक मर्तबा कासिम ने आंसुओं को पूछना शुरू किया, क्या देखा? लिखा हुआ था, या बुनय्यल कासिम इज़ा राइता अम्मुकल हुसैन फी करबला, ऐ मेरे बच्चे कासिम, जब तुम देखो तुम्हारा चचा हुसैन करबला आ चुका, दुश्मनों में घिर चुका, प्यासा हो चुका, अकेला रह चुका, मजलूम हो चुका, गरीब हो चुका, ऐ मेरे बेटे कासिम मेरी जानिब से चचा पे कुर्बान हो जाना। कासिम ने जल्दी जल्दी तहरीर को लिया, चचा की बारगाह में आ गए। ए चचा अब मना नहीं कर पाओगे, ए चचा अब नहीं रोक पाओगे, क्या ये पढ़िए। अब जो हुसैन ने तहरीर को थामा, भाई ने भाई की वसीयत पढ़ी। एक मर्तबा मौला की चीखें बुलंद हुई, मदीने का रुख किया, कहो मेरा भैया हसन मुझे गुर्बत में भी याद रखा। अजरुकुम अल्लाह। कीजिए मातम, दीजिए पुरसा, आराम आराम से पढ़ रहा हूँ, कीजिए मातम। अजरुकुम अल्लाह। कहा मेरे भैया ने मुझे गुर्बत में भी याद रखा। अज़ादारों एक मर्तबा इजाजत मिली, करबला का वाहिद शहीद 13 बरस का कासिम, कोई ज़िरा बदन पे पूरी नहीं आती थी, कोई खौट बदन पे पूरा नहीं आता था। अज़ादारों ज़िरा इसलिए पहनाई जाती है कि तीर ना लगे, नेज़े ना लगे, और अगर कोई ज़िरा ना पहने उसको तीर भी लगते हैं, नेज़े भी लगते हैं। अज़ादारों उजला सा कुर्ता पहनाया मौला हुसैन ने। एक मर्तबा भेजना चाहते थे कि कासिम के गिरेबान को चाक कर दिया, आस्तीनों को पलट दिया। अब बात से रहा ना गया, कहा मौला ये क्या किया? इमाम हसन का बेटा है। कहा अब्बास, अरबों में दस्तूर है कि यतीमों के गिरेबान चाक होते हैं, मैंने कासिम का गिरेबान चाक कर दिया, शायद यतीम समझ के मेरे बच्चे में रहम खा ले। अजरुकुम अल्लाह। शायद यतीम समझ के मेरे बच्चे बेरहम खा ले। अज़ादारों कासिम खैमे से चले, ये वो शहीद है कि जो एक मर्तबा जब खैमों से आया तो फौजे कूफा और शाम में कहा, हमें लगा का शुक्कतिल कमर, जैसे हुसैन के खैमों से एक चांद निकला और हमारे दरमियान आ गया। अज़ादारों जब हमले हो रहे थे, एक मलून कहता है, एक मलून मेरे साथ खड़ा था मगर कासिम पे हमला नहीं करता था। मैंने कहा तू हमला क्यों नहीं करता? उसने कहा देखते नहीं हो ये बच्चा कितना प्यारा है, अरे लगता है चांद है। अज़ादारों जो बच्चा दुश्मन की निगाहों में चांद था, अल्लाह जाने बेवा माँ के लिए वो कितना हसीन होगा।
अजरुकुम अल्लाह। बेवा माँ के लिए तो कैसा चांद होगा। अज़ादारों एक मर्तबा कासिम मैदान में पहुंचे, कासिम ने लड़ना शुरू किया। हसन का बेटा है। ओ शाम वालों, तुम कहते हो मेरे बाबा को जंग नहीं आती थी, आज देखो हसन का बेटा कैसे लड़ेगा। अरज़क को मारा, अरज़क के बेटों को मारा। अज़ादारों इन्होंने देखा ये बनी हाशिम का चांद है, ऐसे गलबा नहीं पाएंगे। इन्होंने झूठ बोला, कहा कासिम तुम लड़ रहे हो, तुम्हारी खुफियां खैमे से बाहर आ गई, अली की बेटियां खैमों से बाहर आ गई। अज़ादारों गैरत बनी हाशिम थी। एक मर्तबा कासिम ने मुड़ के देखा, अब जो मुड़ के देखा लोहे का गुर्ज पूरी ताकत के साथ कासिम के सर पे मारा। कासिम जमीन पे गिरे, कहते गिरे चचा जान मेरी मदद को आओ, मेरी मदद को आओ। अज़ादारों ये वो मौका है, मक्तल ने लिखा है इतना बुग़्ज़ था इमाम हसन से फौजे कूफा और शाम को कि जैसे ही एक मर्तबा कासिम घोड़े से गिरा, चारों तरफ से तीर अंदाजों ने कासिम को घेर लिया। तीर मारते जाते थे और कहते जाते थे कासिम हमने ऐसे ही तेरे बाप के जनाजे में तीर मारे थे। अज़ादारों मक्तल का जुमला है, कासिम हर चोट पे कहते थे चचा आओ, चचा आओ, चचा आओ। लेकिन अज़ादारों एक जुमला बड़ा अजीब है, मक्तल ने लिखा है जब कासिम चिल्लाते थे ना काना फी सौत नहीफ, कासिम बड़ी कमजोर आवाज से, बड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज से, बड़ी ज़ईफ आवाज से बोलते थे। कहा उसकी वजह क्या थी। अज़ादारों सुनोगे तुम्हारे कलेजे फट जाएंगे। कहा क्या वजह थी। वो कहते हैं जैसे ही कासिम गिरा एक बदबख्त आगे बढ़ा, कासिम के सीने पे आके बैठ गया। इसने नेज़े को तेज किया, बर्छी को तेज किया, कासिम के सीने में पैवस्त की। जैसे ही नेज़ा पैवस्त हुआ इसने घुमाना शुरू किया। घुमाते घुमाते नेज़ा कासिम की सांस की रगों के करीब हो गया। ये नेज़ा खींचता था, कासिम की आवाज लरसती थी, चचा आओ, चचा आओ, चचा मेरी मदद को आओ। बस ये मंजर हुसैन से देखा ना गया। हुसैन ने हमला किया। अज़ादारों जैसे ही हुसैन ने हमला किया फिर वो हुआ दाएं के घोड़े बाएं, बाएं के घोड़े दाएं। कोई घोड़ा कासिम की कलाई ले गया, कोई घोड़ा कासिम का बाजू ले गया। कासिम पामाल होने लगा। अज़ादारों करबला का वाहिद शहीद, हर शहीद शहादत के बाद पामाल हुआ। हसन का लाडला अभी सांसें चल रही थी कि घोड़े दौड़ने लगे। करबला का रावी कहता है मैंने देखा एक काले बुर्के वाली बीबी थी जो हर घोड़े के पीछे जाती थी। ओ कासिम मैं तेरे टुकड़े जमा करने आ गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों सोचना ना आज एक जनाजा बरामद होगा, आज एक जनाजा बरामद होगा। मगर जनाजे तो चार कांधों पे आते हैं, जनाजे तो चार कांधों पे आते हैं। ये आज वाला जनाजा एक कांधे पे क्यों आया। अज़ादारों कासिम पामाल होने लगे। अब जो एक मर्तबा गर्दो गुबार छटी, हुसैन ने खाके करबला को देखा। हुसैन को कासिम नजर नहीं आता। ऐ मेरे बच्चे कासिम कहाँ हो, मुझे आवाज दो। चचा आ गया। चचा के दिल में बड़ा शाक है, तूने बुलाया और मैं ना सका। ए कासिम कहाँ हो। अज़ादारों जब कोई जवाब ना आया हुसैन ने टीले पे बुलंद हुए, कहा कासिम इमाम वक्त तुझे हुक्म देता है, मुझे बताओ तुम कहाँ हो। बस ये कहना था कि ज़मीन करबला पे गोश्त के टुकड़े उछलने लगे। लब्बैक या हुसैन, चचा मैं यहाँ हूँ।
چچا میں یہاں ہوں. عزاداروں حسین نے آبا کو بچھا لیا, ٹکڑوں کو اٹھانا شروع کیا. عزاداروں ٹکڑوں کو اٹھا لیا, ایک ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے, چومتے تھے, ہائے میرے حسن کی یادگار, پھر جمع کرتے تھے. پھر ایک مرتبہ گٹھڑی کو تیار کیا جیسے تھکا ہوا مزدور کاندھوں پہ اپنا سامان اٹھاتا ہے. حسین نے گٹھڑی کو اٹھا لیا. عزاداروں آخری منزل, اب کیجئے گا ماتم, اب دیجئے گا پرسا, یہ ماتم کے دن ہے. عزاداروں حسین خیمے کی طرف گٹھڑی لے کے چلے. وہاں در خیمہ پہ قاسم کی ماں مضطرب ہے. اے بہن زینب, لگتا ہے قاسم نے وفا نہیں کی, قاسم کا لاشا نہیں آ رہا, حسین لاشا نہیں لا رہے. عزاداروں جیسے ہی آپ کا مولا خیمے میں داخل ہوا, ام فروا آگے بڑھی, اے بھیا قاسم کا لاشا. عزاداروں مولا نے گٹھڑی کو اتارا. ام فروا تیرے بچے کی بارات آ گئی, قاسم کے ٹکڑے آ گئے, قاسم پامال ہو گیا, قاسم آ گیا. واہ حسین. کچھ میں بھی گھوڑے سماچ لے گئے, کچھ دے ٹکڑے مقتل چر گئے. کچھ میں بھی گھوڑے سماچ لے گئے, کچھ دے ٹکڑے مقتل چر گئے. سید مسافر قاسم دی ماتوں کیویں لکاوے, قاسم دی مہندی ریتا چڑل گئی, مٹیاں چرل گئی, مانور والے قاسم دی مہندی. ریتا چڑل گئی, مٹیاں چرل گئی, مانور والے قاسم دی مہندی.